Hello students, welcome to Karthikeya IAS Academy. So today the daily current affairs, that is 29th May 2020, we are going to discuss about the four most important current affairs for today's session. So that is the first topic with today. We are going to discuss about the garbage free star rating for cities. So what is this garbage free star rating for cities? If you look at the current affairs, this is a concept which is related to Smart City Mission, or you can say that Swachh Sarvekshan or Swachh Bharat Mission. So, in the news, the Union Housing and Urban Affairs Minister has announced the result of garbage free star rating for the cities. దేనికోసం ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడం జరిగిందంటే 2014 సంవత్సరంలో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఈ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ఆర్ క్లీన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్, దీనికి ప్రధానంగా ఉండేటువంటి యాన్యువల్ సర్వేనే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్. ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్కి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఇండికేటర్స్లో ఈ గార్బేజ్ ఫ్రీ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ దేనికోసం సంబంధించిందంటే దట్ ఈస్ క్లీన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్. సో దెర్ ఆర్ అబౌట్ 141 cities have been rated and 6 of them 5 star and 65 of them 3 star, etc. So this information is not much important. So the next slide information is important. So about the star rating campaign, what is the importance of this initiative? That is, the star rating protocol has launched by the central government in January 2018. The institutionalization of mechanism for the cities to achieve the garbage free status, leading to the higher degrees of cleanliness. So what is this protocol includes? This protocol includes such as cleanliness, drains, water bodies, plastic waste management, managing construction and demolition of waste. So the idea is to make the city very clean, and especially waste management must be removed. The solid waste material has to be removed from the city. So that is why in Swachh Bharat Mission, the urban as a successful project. So the star rating is supported by the self-assessment and self-verification for the achieving of certain ratings. Right, my dear students, significance. The basic significance of the star rating protocol is to give weightage for their final assessment in Swachh Sarvekshan. Right, next one. What is meant by Swachh Bharat Mission? The Swachh Bharat Mission or Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission was a country-wide campaign from 2014 to 2019 to eliminate open defecation and improve the solid waste management in urban and rural areas. Very, very, very important, Swachh Bharat Mission. Then what is meant by Swachh Sarvekshan? The Swachh Sarvekshan is an annual survey of cleanliness, hygiene and sanitation in cities and towns across India. It was launched as a part of Swachh Bharat Abhiyan, which aimed to make India clean and free of open defecation by 2nd October 2019. So in 2020, the Swachh Sarvekshan conducted by the Ministry of Housing and Urban Affairs. That is what the ratings of this one. Right, yes, my dear students, that is Swachh Bharat Mission. మీకు అర్థమై ఉండాలి. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ గురించి కూడా బిట్స్ అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఈ మినిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ యూస్ టు కండక్ట్ అని అడిగితే మాత్రం ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, హాటర్ ఓషన్స్ స్పార్ సూపర్ సైక్లోన్స్. ఈ సూపర్ సైక్లోన్స్ గురించి ఆర్ సైక్లోన్స్ గురించి మనం ఒక వీడియో కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఇది కొంచెం 8 minutes వరకు ఉంటుంది. ముందుగా ఈ వాట్ ఈస్ meant by the super cyclone Amphan that hits about towards the West Bengal in the strongest storm to formed in the Bay of Bengal since the super cyclone of 1919 that ravaged the Paradip in Odisha. ఈ సైక్లోన్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూద్దామండి. తర్వాత ఈ ఆంఫాన్ అనే సైక్లోన్ దాదాపుగా కేటగిరీ 1 నుంచి కేటగిరీ 5 వరకు విత్ ఇన్ 18 hours లో రీచ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది సైక్లోన్, వీ కెన్ సీ దట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ సైక్లోన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్? Very simple. It is because of the higher than the normal temperatures in the Bay of Bengal that maybe super cyclones are forming. Cyclones gain their energy from the heat and moisture generated from the warm ocean surfaces. This we are going to see in the video. This year, the Bay of Bengal has posted record summer temperatures and fall. So what is the problem in the cyclones? Yes, sir.
cyclone comes under disaster management. So it is a disaster. Nobody can control the cyclone, but the damage occurred by the cyclone can be minimized. So the general factors responsible for the origin of cyclones in Bay of Bengal region is large sea area with the temperature higher than 27 degrees, and the pressure of Coriolis force enough to create a cyclonic vortex. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ Coriolis force గురించి ఇప్పుడు వీడియో చూస్తాం. Coriolis force rotation of the earth only, and the small variations in the vertical wind speed and the pre-existing weak low pressure area and low level of cyclonic circulation, the upper divergence of above the sea level. Yes, my dear students, now I'm going to show you how what kind of these things in the form of just a small video. The Arabian Sea is comparatively less prone to cyclonic storms than the Bay of Bengal. Temperature Bay of Bengal is hotter than the Arabia Sea. Hot water temperature is the basic criteria of development and intensification of the cyclones. Salinity చూడండి, Arabian Sea has a higher salinity than the Bay of Bengal. చాలా important. It's easier to heat, simultaneously evaporate water having low salinity. సో ఎక్కువగా టెంపరేచర్ కనుక ఇవాపరేట్ అయిపోతుంది అనుకుంటే వాటర్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది, సాలినిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ల్యాండ్ మాస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి సముద్రానికి కూడా సాలినిటీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. లొకేషన్, ద టైఫూన్స్ ఆరిజినేటింగ్ ఇన్ ది పసిఫిక్ ఓషన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది సైక్లోన్స్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, నాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అరేబియా సీ. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, సైక్లోన్స్ ఆరిజినేటింగ్ ఇన్ అరేబియా సీ ఆర్ బిలీవ్డ్ టు మూవ్ నార్త్ ఈస్ట్. మీకు ఒక ఇండియా మ్యాప్ తీసుకున్నట్లయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఒక శాలినిటీతో చూసినట్లయితే అరేబియా సీలో శాలినిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దిస్ మీన్స్ దట్ ద బే సర్ఫేస్ వాటర్ కీప్స్ గెట్టింగ్ రీఫ్రెష్, మేకింగ్ ఇట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ది వామ్ వాటర్ టు మిక్స్ విత్ ది కూలర్ వాటర్ బిలో. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ఒకసారి వీడియో చూద్దాము. వీడియో చూసిన తర్వాత మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 1 సెకండ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్. దీస్ ఆర్ ది యారిడ్ జోన్స్. ఈ ప్రాంతాల్లోనే మనకి సైక్లోన్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కన్వర్జింగ్ బెల్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు చూడండి సైక్లోన్ ఫార్మేషన్లో కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సైక్లోన్ ముఖ్యంగా బే ఆఫ్ బెంగాల్ ప్లస్ అరేబియాలో ఈ ప్రాంతంలో వచ్చేటువంటి ఈ లో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ని మనం సైక్లోన్గా చెప్తూ ఉంటాం. సో అలాగే టైఫూన్స్ అనే సౌత్ చైనా సీలోని, తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో చెప్తూ ఉంటాము, పిల్లి ఆస్ట్రేలియా అంటూ ఉంటాం. అసలు ఎందుకు వస్తాయంటే ఈ సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి డైరెక్ట్ రేస్ అనేవి ఇక్కడ పడడం వలన ఈ విండ్ డైరెక్షన్ అనేది మారిపోతుంది. సో దిస్ బికమ్ యాజ్ ఏ లో టెంపరేచర్స్. సో లో ప్రెజర్ ఏరియాస్, హై ప్రెజర్ ఏరియా డిఫరెన్స్ వల్లనే మనకి సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనేది మనకి ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది అనమాట. అండి ఇక్కడ మీరు చూడండి విండ్ ఎంత స్పీడ్గా మూవ్ అవుతుంది, చెట్టు అన్ని కూడా. సో దిస్ ఇస్ హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ ఏరియా. సో ప్రెజర్ గ్రేడియంట్ అంటాము. మీకు జాగ్రఫీలో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో కూడా ఈ సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ గురించి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జనరల్గా హై ప్రెజర్ దగ్గర నుంచి లో ప్రెజర్కి విండ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఒక విండ్ వామ్ అవుతుందో లో ప్రెజర్ నుంచి స్లోగా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. వామ్ ఎయిర్ రైజెస్ అంటాం, వేడెక్కిన గాలి బయటకు వెళ్తూ ఉంటుంది అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ కూల్ ఎయిర్ కమింగ్ డౌన్. సో ఎయిర్ సింక్స్ టు ద కూలర్ వన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రెజర్ బెల్ట్ జోన్స్ అంటూ ఉంటాము. జాగ్రఫీలో డెఫినెట్గా మీకు దీని గురించి చాలా ఇంపార్టెన్స్గా మీ క్లాసెస్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ వీడియోలో మీకు కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో కనిపిస్తుంది. కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా విండ్ అనేది హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్కి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటుందండి. దాన్ని మనము వీ కెన్ సే దట్ విండ్ డైరెక్షన్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం. అయితే ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది రొటేషన్ దట్ విండ్ డైరెక్షన్ విల్ ఆల్సో బి అగైన్ అండ్ అగైన్ డిఫ్లెక్టెడ్. Because when earth is rotating from west to east, because of this is a high pressure, so this is a low pressure. Because of this sun radiation ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం విండ్ పైకి రైజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి విండ్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ ది కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ ఈ విండ్ స్టిల్ బెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకోసమని సైక్లోన్ ఫార్మేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు. ఓకే, సో కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా చిన్నదే, కానీ ఈ పాయింట్ మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈస్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి విండెడ్. అంటే నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో విండ్ ఏ విధంగా విండ్ అవుతుంది, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో విండ్ ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతున్న విషయాన్ని మనకి ఈ వీడియోలో చూడగలుగుతాం. సో రైట్, ఒక్కసారి సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఫర్దర్ డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద లో ప్రెషర్, దిస్ ఇస్ ద హై ప్రెషర్ జోన్ అండ్ ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, అంటార్కిటికా సర్కిల్ అండ్ ఆర్కిటికా సర్కిల్. So because of the Coriolis force, the wind is trying to deflect it here. So because of this effect, the cyclones are forming.
దీనికి సంబంధించి మనము ఈ సైక్లోన్ ఐ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చూస్తాం. ఎక్కడైతే సైక్లోన్ తిరుగుతూ ఉంటుందో దీన్ని లో ప్రెషర్ జోన్ అంటుంటామండి. సో హై ప్రెషర్ జోన్ ఇక్కడ నుంచి విండ్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి రైజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో హై ప్రెషర్ అండ్ లో ప్రెషర్. సో ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐ. ఈ వీడియోలో మీకు ఒక చిన్న ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ ఫ్లాట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ పడడం వలన ఎయిర్ అనేది వార్మ్ అయి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది లో ప్రెషర్ జోన్ అంటాము, ఇది హై ప్రెషర్. ఇక్కడ నుంచి విండ్ మీకు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వార్మ్ ఎయిర్ కూల్స్. సో వన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైక్లోనిక్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నాకు తెలిసి మీకు అగైన్ జాగ్రఫీలో ఈ టాపిక్ చాలా చక్కగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మీరు ఈ టాపిక్ని బాగా వినండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్ హియర్. రైట్, ద నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ అఫైర్స్. మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. 2005 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశానికి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్, సో నేషనల్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. అయితే 2005 సంవత్సరంలో ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని భారత ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది 2005 సంవత్సరంలో. దానికి మహాత్మా గాంధీ అనే పేరుని 2009 సంవత్సరంలో జత చేశారనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఎందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే, బికాస్ ఆఫ్ COVID-19 మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ లూజింగ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లేబర్స్ అంతా కూడా విలేజెస్కి మూవ్ అయిపోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ కంపల్సరీగా ప్రభుత్వం వాళ్ళ కోసం వర్క్ చూపించాల్సి ఉంటుంది. So in this context, so the government has allocated 170 crores to the MG Narega workers anamata. So here మనం చూద్దాం, under MG Narega 100 days of work ఉంటుంది. Within how many days if a person has applied for working for job, within 15 days the person has to get an employment opportunity. So the government of India has disbursed 170 crores to MG Narega workers. The amount were distributed to the beneficiaries to the Department of Rural Development and Panchayati Raj. About MG Narega, the scheme was introduced as a social measure that guarantees the right to work. The key element in the local government will have to legally provide at least 100 days of wage employment in rural area to enhance their quality of life. So especially informal sectors వరకు మనకు కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివిటీస్ ఏంటంటే 100 days ఆఫ్ కంపల్సరీ వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయడము. ఎవరి కోసం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే అన్స్కిల్డ్ లేబర్, ఇది కీవర్డ్ అంటే టు బోత్ స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్స్ అంటూ ఉంటాడు, నాట్. సో ప్రోయాక్టివ్లీ ఎన్షూరింగ్ సోషల్ ఇంక్లూషన్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్ ది లైవ్లీహుడ్ బేస్ ఫర్ రూరల్ పీపుల్, క్రియేషన్ ఆఫ్ డ్యూరబుల్ అసెట్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ సచ్ యాజ్ వెల్స్, పాండ్స్, రోడ్స్ అండ్ కెనాల్స్, వీటినన్నింటిని కూడా తయారు చేసి పెట్టుకోవడం. అండ్ రెడ్యూస్ ది అర్బన్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియాస్. సో రూరల్ నుంచి అర్బన్కి వెళ్ళే శాతం అనేది ఇప్పుడు తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మిషన్ ద్వారా సో అర్బన్ నుంచి రూరల్కి వెళ్ళేటువంటి పాపులేషన్ యొక్క మైగ్రేషన్ కూడా ఆపగలుగుతాము. నెక్స్ట్ క్రియేట్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బై యూజింగ్ అన్ట్యాప్డ్ రూరల్ లేబర్, ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఎంజీ నరేగా తీసుకోవాలంటే ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి, సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అలాగే జాబ్ సీకర్ హ్యాస్ టు కంప్లీటెడ్ 18 years ఆఫ్ ఏజెస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. ది అప్లికెంట్ మస్ట్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది లోకల్ హౌస్ హోల్డ్, ఆ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి. The applicant must volunteer for unskilled labours. So he has to okay with the unskilled labours. మట్టి తవ్వడాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో నెక్స్ట్ రూల్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ అంటే గ్రామ పంచాయత్ సంబంధించి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. రిసీవింగ్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్, వెరిఫైయింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్స్, ఇదంతా గ్రామ పంచాయతీ చూసుకుంటూ ఉంటుంది. సో గ్రామ పంచాయతీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది దట్ విలేజ్. సో ఇష్యూయింగ్ జాబ్ కార్డ్స్ వస్తుంది, రిసీవింగ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ వర్క్, ఇష్యూయింగ్ డేటెడ్ రిసీప్ట్స్ ఫర్ దీస్ అప్లికేషన్స్ అండి. అలాటెడ్ వర్క్ విత్ ఇన్ ది 15 days ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ది అప్లికేషన్, 15 daysలోనే ఈ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన 15 రోజుల్లోనే వర్క్ అనేది అలైట్ చేయాలంటుంది అనమాట అండి. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ఎంజీ నరేగా. సో కాబట్టి సెక్షన్ 32 ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ డెవలప్ అండ్ నోటిఫై ద రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఫర్ ద స్టేట్. సో సెటప్ ది స్టేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ and council and set up a state level MG Narega implementation agencies. Next slide. Yeah, the last one, that is called preservation of eastern and western Ghats. The same current affairs
ప్రీవియస్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ని మనం ఎకలాజికల్ ఆర్ యూ కెన్ సే దట్ బయో జోన్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఎస్పెషలీ ఎకలాజికల్లీ సెన్సిటివ్ జోన్గా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. కాబట్టి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ వై వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ దే హ్యావ్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అన్ ఎకలాజికల్లీ సెన్సిటివ్ జోన్ ఏరియాస్. So there are 6 states have expressed desire to expedite early notification of ecologically service area of the Western Ghats. 6 states Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. కాబట్టి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ చూస్తే దాదాపుగా 1.6 lakh స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఫ్రమ్ కన్యాకుమారి టు, అంటే మ్యాప్ చేసుకుంటే మనకి కేరళ దగ్గర వస్తుంది, తమిళనాడు కన్యాకుమారి నుంచి గుజరాత్ వరకు కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అంటాడు. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వచ్చేసి నార్త్ ఒరిస్సా నుంచి తమిళనాడు వరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ బయోడైవర్సిటీ అనేది మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో కనిపిస్తుంది, అందుకే బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ అంటూ ఉంటాం. సో వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ని యునెస్కో వాళ్ళు కూడా హెరిటేజ్ సైట్స్లో గుర్తించడం జరిగిందనమాట, ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఏ హై లెవెల్ వర్కింగ్ కమిటీ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ డాక్టర్ కస్తూరి రంగన్. సో కస్తూరి రంగన్ to conserve and protect the biodiversity of Western Ghats. సో ఈ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎర్లియర్ బిఫోర్ కస్తూరి రంగన్ కమిటీ, one more committee was also appointed by the government, that is called the Gadgil committee. Mahajan Gadgil, he defined the boundaries of the Western Ghats for the purpose of ecological environment, and in this area there should not be any kind of mining or commercial activities తీసుకోకూడదు, మైనింగ్ చేయడానికి లేదు, సో కమర్షియల్ థింగ్స్ ఏమి కూడా చేయొద్దు అనే విషయాన్ని ఈ గాడ్గిల్ కమిటీ రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది అంటాడు. కానీ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మీరు చూసినట్లయితే గాడ్గిల్ కమిటీని చాలామంది క్రిటిసైజ్ చేశారు, ఎందుకంటే గాడ్గిల్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ డెవలప్మెంటల్, ఆ ప్రాంతంలో డెవలప్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయనే విషయం తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకోసమని గాడ్గిల్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని కరెక్షన్ చేస్తూ ప్రభుత్వం మళ్ళీ కస్తూరి రంగన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. అందుకోసమని 2011 సంవత్సరంలో నన్ ఆఫ్ ది 6 కన్సర్న్ స్టేట్స్ అగ్రీడ్ విత్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది గాడ్గిల్ కమిటీ విచ్ సబ్మిటెడ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ ఇన్ 2011. సో గాడ్గిల్ కమిటీ సబ్మిట్ చేసినటువంటి 2011లో గాడ్గిల్ కమిటీ సబ్మిట్ చేసిన రికమెండేషన్ని ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అగైన్ ఇన్ 2012 the environmental minister constituted a high level working group on Western Ghats that is under Kasturi Rangan to examine the Gadgil committee report in a holistic and multidisciplinary fashion. The Kasturi Rangan report seeks to bring just 37% of the Western Ghats under the ecologically sensitive zone and down from 64% suggested by the Gadgil report. So the Gadgil report mentioned about 64% of the Western Ghats comes under ecologically sensitive zones. ఈ ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే ఏంటంటే, ఒకసారి మనం వెనక్కి వెళ్దాం. సో ఏదైతే లొకేటెడ్ 10 kilometers ఇన్ ది ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్, నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీస్, అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీకి 10 kilometers లోపల ఏది కూడా మనం మైనింగ్ చేయడానికి లేదు అనే విషయాన్ని మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఫైనల్గా బ్యాన్ ఆన్ మైనింగ్, క్వారీయింగ్ అండ్ శాండ్ మైనింగ్. సో నో న్యూ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ but hydropower projects allotted with restrictions, a ban on new polluting industries, so etc. should not be conducted in this zone. This is about Kasturi Rangan committee and the Gadgil committee report. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కాబట్టి 80% లో కూడా వీటిని విడిచిపెట్టద్దు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. టుడే ద కరెంట్ అఫైర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.